Good morning, sir. Good morning, ma. All of you, good morning, very good morning. Yes, now, yes. Okay. Uh, can we start the class now? Yes. Can we start the class now? Yes. Can you start the class? Okay, sir. Yes. Okay. You all of you take a book and pen. Okay. So whichever questions I dictate, you please note down. Yes. I'm giving 2 minutes time. You please all of you take your book and pen. So and whatever I dictate, you please note down the questions. Okay. It is very important questions, so that these questions usually comes for every examinations. Okay. Yes. Yes, friends. Now, have you taken all the your books and pens? Hello. Hello. Have you taken the question book and pen, all of you? Yes. Now, yes. Please respond. Anybody? Hello. Okay, Hello. sir. Yes, ma. Huh? Now, you note down a question. A questions which now going to dictate is very important questions which come across for examinations. Okay. Now, derive an expression. Derive an expression. Derive an expression for Maxwell's law of distribution. For Maxwell's law of distribution of molecular speeds in gas. Derive an expression for Maxwell's law of distribution of molecular speeds in gas. This question comes under kinetic theory of gases. This question comes under kinetic theory of gases. It is very important question. It is an essay question. It comes across in every question paper. If you go through any question paper, it come across in every question paper.
Okay, it is very, very important one. It is a lengthy derivation. Is your madam, Kavita madam, told this chapter or not? Please, anybody respond? It comes across in kinetic theory of gases. Yes, anybody? Please, anybody respond? Is this question paper? Is this question is explained by madam or not? Hello. Starting explain చేస్తున్నారు సార్. Yes, ma. M. J. Sharma. స్టార్టింగ్ Okay. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు ఆన్లైన్ క్లాస్ లో. Start online class. Yoru madam. Kinetic theory of gases అమ్మా. ఈ కవిత చాప్టర్ మేడం. ఈ క్వశ్చన్ చెప్పిన ఈ క్వశ్చన్ చెప్పినారమ్మా మేడం అప్పుడు మీకు ఈ క్వశ్చన్ చెప్పినారా లేదు కదా హలో పీడిఎఫ్ పెట్టి రాసినాను సార్. పీడిఎఫ్ లో రాసుకున్నారా ఎస్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి మళ్ళీ మనకి జనరల్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏదంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ రాసుకోండి మా describe the working of Carnot engine. Describe the working of Carnot engine. Describe the working of Carnot engine and derive an expression for its efficiency. Describe the working of Carnot engine and derive an expression for its efficiency. Yes, ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉందమ్మా ఇది కార్నాట్ ఇంజిన్ వర్క్ కార్నాట్స్ ఇంజిన్ అండ్ డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ అన్నాడు. ఇది మామూలు జనరల్ గా వచ్చి కార్నాట్ రివర్సిబుల్ ఇంజిన్. ఇది కార్నాట్స్ రివర్సిబుల్ ఇంజిన్ అంటాము. ఈ కార్నాట్ రివర్సిబుల్ ఇంజిన్ లో మనకి 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? ఎస్, ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? Please, anybody, please respond. Yes, it is clear means I will continue. Yes. Yes, Hello. sir, Yes, okay, very good. Now it is, even if we are having a working substance which is a gas enclosed in a cylinder. Next one is what we call this as a source, SOURCE is source, and next is sink, SINK sink, and fourth one is stand. Here what we call working substance means we are taking in 1 mole of an ideal gas. It is enclosed in a cylinder. Next one is source. Source means it is having very high temperature at a T1 degree Kelvin. Next one is third one is a sink, SINK sink. Sink means it is maintained at a very low temperatures. It is maintained at a very low temperatures at a T2 degree Kelvin. And fourth one is what we call this as stand, stand, to make the whole process adiabatic or non-conducting. We use this stand. We'll explain all these 4 items, and next we draw a PV diagram. That is, on the x-axis we'll take the pressure, on the y-axis we'll take the volume, and we'll draw a diagram. It will be in the shape of an circle, like circle, not circle. It is an irreversible process. Means before starting of this experiment, the pressure and volume are P1 and V1. After expansion, it reaches to P2, V2. After that, it goes to P3, V3, and next to P4, V4. And again, it reaches to the initial position, that is P1 and V1. Okay, like this, we'll explain the 4 items. And next, efficiency. Efficiency is what we call this as efficiency means it in Telugu, what we call this as dakshata. Dakshata antaramma దీన్ని. ఈటా అనే గుర్తుతో దీన్ని గుర్తిస్తారు. ఈటా అనే సింబల్ తో గుర్తిస్తారు. ఈటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 - T2/T1 గా వస్తుంది మనకి. దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్ కూడా మనకి అడుగుతూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ మీకు చూపిస్తాను. ఎస్, లైక్ దిస్. ఎస్, ద క్వశ్చన్ number 3. Question number 3. The efficiency of an engine is 25%. And reducing the temperature of the sink by 50%, the efficiency is 50%. Or the initial temperatures
or the initial temperature of the source and sink? What are the initial temperatures of the source and sink? Like that. ఇప్పుడు the efficiency of Carnot engine is 25% అన్నాడు. The efficiency of Carnot engine is 25%. And reducing the temperature of the sink by 50%. The efficiency is 50%. What are the initial temperatures of source and sink? అంటే T1, T2 అవి అడుగుతున్నాడు. మామూలుగా ఫార్ములా ఏమి ఇక్కడ? Yes. Formula వచ్చి eta is equal to 1 minus T2 by T1. Yes. Are you able to see this equation? Efficiency eta is equal to? Yes? Hello? Yes, sir. Yes, ma. That is the equation ma. Eta is equal అంటే ఎన్ని కొద్ది లెంత్ గా రాస్తాము 1 minus T2 by T1 అని చెప్పి రాస్తాడు. మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ జనరల్ గా ఈటా ఇచ్చాడు. ఈటా ఎంత ఇచ్చాడు? మనకి 25% అని ఇచ్చాడు ఈటా. తర్వాత మనకి 1 minus T2 by T1. T1, T2 కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇది చేయండి అమ్మా. ఇది దీని గురించి చేస్తాను. ఇది చేద్దాము. ఎంత వస్తుందో ఆన్సర్ చెప్తాము. ఓకే. ఎస్, లెట్ us see. ఇది వచ్చి ఏప్రిల్ 2017లో ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. 2017లో ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఎస్. ఇది ఆన్సర్ చేసి చెప్తారా మీరు? ఎస్. Let us see here. This is the answer down. The efficiency of the engine is 25%. The efficiency of Carnot engine is 25%. T1 and T2. T1 and the T2 are the temperature of the source and sink. This is manki. Next, eta is equal to 1 minus T2 by T1. The formula. This is the formula. 1 minus T2 by T1 is the formula. The efficiency of Carnot engine is 25 అంటే 25 by 100 అని చెప్పి అర్థం. Yes, 25 by 100 is nothing but it is 0.25. Next, T2 by T1 is equal to this 1 minus 8. That is 1 minus 0.25. Eta అనేది 0.25 ఇచ్చాడు. Therefore, T2 minus T1 is equal to 1 minus eta. What is 0.25? 0.75. 0.75 is nothing but 3 by 4th. 3 by 4th. Let us write this as equation number 1. Next, when reducing the temperature of the sink by 50%, sink temperature now it is equal to minus T2 equal to 1 minus T1 minus T2 by T1. T1 by T1. It is wrong ఇక్కడ. T2 minus 50 కాదు. T1 minus T2. ఇక్కడ T1 రావాలా. ఇక్కడ T1 minus T2 అంటే ఏమన్నాము 50 అన్నాం కాబట్టి 50% అన్నాం కాబట్టి T1 minus 50 by T1. 50% అన్నాడు కాబట్టి is equal to 50 by 100 అంటే 0.5. 0.5 thing but 1 by 2. Next, or T2 minus 50 by T1 is equal to ఏమవుతుంది 0.5 నుంచి వచ్చింది is equal to 1 by 2. Or 2 minus 100 ఇదమ్మా ఈ 2 ఉంది కదా దీంతో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి T2 minus 50 into 2 that is 100 is equal to T1. T2 minus 100 is equal to T1. This is equation number 2. Equation number 1 is eta is equal to 3 by 4 అని చెప్పి వచ్చింది. Sorry, eta కాదు T1 by T2 అనేది మనకి ఎంత వచ్చింది 3 by 4 వచ్చింది. From solving equations 1 and 2 we get T1 is equal to 200 degree Kelvin and T2 is equal to 150 degree Kelvin. ఈ విధంగా మనము T1 T2 ని మనం చేయొచ్చు. ఇది కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ గా ఉంది.
ఇంత కష్టంగా ఇవ్వడు, సింపుల్ గా ఇస్తాడు. ఎట్లా ఇస్తాడంటే ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోండి అంటే ఈటా కనుక్కోండి అంటే 1 - T2/T1 అని చెప్పి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇది ఇంత కాంప్లెక్స్ గా ఉండదు, ఇప్పటికే T1 T2 వాడే ఇస్తాడు, మనకి ఈటా కనుక్కోండి అని అంటాడు. ఈ విధంగా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇది ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే గిన మనకి ఇట్లా జనరల్ గా ఒక 10 మార్క్స్ కదా ఈ క్వశ్చన్ కి. 10 మార్క్స్ అంటే మనకి ఒక 7 to 8 మార్క్స్ థియరీకి ఉంటాయి, ఒక 5 మార్క్స్ దీనికి. ఇది ఏమిట్లో అడిగాడంటే 1 minute. Yes. In Sri Krishna University, April 2017 లో అడగడం 5 మార్క్స్ అడిగాడు క్వశ్చన్. ఇది 5 మార్క్స్ కి జరిగింది. The efficiency of Carnot engine is 25% and reducing the temperature of the sink by 50%. The efficiency is 50%. What are the initial temperatures of source and sink? ఈ విధంగా అడిగాడు. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ టెంపరేచర్ డయాగ్రామ్ అండి. ఎంట్రోపీ టెంపరేచర్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏమిది? దీన్ని టీడీఎస్ డయాగ్రామ్ అని కూడా అంటారు. టీడీఎస్, టీ అంటే టెంపరేచర్, డిఎస్ అంటే ఎంట్రోపీ, దీన్ని టీడీఎస్ డయాగ్రామ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్. థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్. థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 4 ఉన్నాయి థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్. మీరు అవి ఉన్నాయంటారు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, మళ్ళీ వచ్చి మిగతావి ఏది అవి వచ్చేది సారీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, గిబ్స్ ఫంక్షన్, తర్వాత వచ్చి ఇంకోటి వచ్చి ఏదమ్మా ఇట్లా ఇవి 4 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి అట్లాంటివి. ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే, ఇది నేను చెప్పాను, మొన్ననే చెప్పాను. డిరైవ్ ద 4 థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్, ఆబ్టైన్ మ్యాక్స్వెల్స్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ దేర్ పొటెన్షియల్స్ అని చెప్పాను. ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, ఇవి 4 థర్మోడైనమిక్ రిలేషన్స్ వస్తాయి. ఈ 4 థర్మోడైనమిక్ రిలేషన్స్ లో మీరు ఇది రాయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పాను, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది దీంట్లో. నెక్స్ట్ డిరైవ్ క్లాసిక్ లాప్లాస్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ మాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్, రైట్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. నేను చెప్తున్నాను అని అంటున్నాను, ఈ క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకోవాలా చెప్తున్నప్పుడు. నేను డిస్క్రైబ్ ద 1 minute. ఎస్. ఏం చెప్పాను? డిస్క్రైబ్ ద కార్నట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నట్ ఇంజిన్ అండ్ డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాను, డిఫైన్ ద 4 థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్, ఆబ్టైన్ మ్యాక్స్వెల్స్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ దీస్ పొటెన్షియల్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. యూజింగ్ దిస్ పొటెన్షియల్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్. It is very very important question. It comes across in every examination. Okay. Yes. Next, derive. Yes, write down this question. Are you making note of these questions? Yes. Are you making note of these questions? Anybody, please? You are all in unmute stage so that you can discuss with me. Yes. Anybody? Yes. ఎస్ సార్. నోట్ క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకుంటాడు కదా అని చెప్పడము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా క్వశ్చన్స్ నేను చూసింటాను కాబట్టి, చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసింటాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. మీరు క్వశ్చన్స్ అనేటివి మిస్ కాకూడదు, అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి, ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మిస్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాను, మ్యాక్స్వెల్స్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్ ఇన్ గ్యాస్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకోటి కార్నాట్ ఇంజిన్ అని చెప్పడం జరిగింది, అది రెండో క్వశ్చన్. మూడోది వచ్చి డిఫైన్ ద 4 థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్. అందుకే ముందు ఇంకా స్టార్ట్ అయినప్పుడే క్లాస్ మీ పెన్ ఒక బుక్ తీసుకోండి నోట్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పడం జరిగింది. ఎస్. డిఫైన్ ద 4 థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్. Define the 4 thermodynamic potentials. Obtain Maxwell's thermodynamic equations. Obtain Maxwell's thermodynamic equations using these potentials. Using these potentials. Using these potentials. Next question. Next question. Derive
derive classes CLAUSIUS, derive classes Clapeyron's CLAPEYRONS, Clapeyron's equation, derive classes Clapeyron's equation using Maxwell's equations. Using Maxwell's equations, write its applications. Derive classic Clapeyron's equation using Maxwell equations, write its applications. I think it is clear to you. Why? Because ఏదైతే 2017 క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది దానికి నేను అదే విధంగా మీకు నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. Derive classic Clapeyron's equation using Maxwell's equations, write its applications. Next one. What is adiabatic demagnetization? What questions I dictate, you please write down. Let us see next questions. What is adiabatic demagnetization? Adiabatic, ADIABATIC. Adiabatic demagnetization, DEMAGNETISATION. What is adiabatic demagnetization? How is the principle? How is the principle used in producing low temperature? How is the principle used in producing low temperatures? Okay, this is the, I think, fifth question. Any questions, Anema? Wahida? Questions in Anema, Wahida? 5 or 4? Yes. 6 అయినాయి సార్. 6 అయినాయి. Yes. మా ఈ క్వశ్చన్స్ 6 questions, ఈ 6 questions ఏవైతే చెప్పానో ఇప్పుడు నేను, మీరు నాకు నెక్స్ట్ ఒక అసైన్మెంట్ లాగా రాసి ఒక టెస్ట్ లాగా రాసి చూపెట్టాలి. మీకు ఒక మేడం, నాగవేణి మేడం ఒక మెసేజ్ పెట్టింటారు ఏమని, కంపల్సరీగా కాలేజ్కి అటెండ్, అది ఐ మీన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావాలని చెప్పి. ఓకే, కాకపోతే మీకు ఎగ్జామ్కి కూర్చోబెట్టారంట. ఈ ఎవరైతే జాయిన్ అయినారో ఈ అటెండెన్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా ఈ యాప్లో రికార్డ్ అవుతాయి. ఎవరైతే జాయిన్ కావరో వాళ్ళకి అటెండెన్స్ 75% కన్నా తక్కువ వస్తుందో వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్కి హాల్ టికెట్ ఇవ్వరంట ఒకటి. రెండోది, కొంతమందికి ఎవరైతే ఇవి ఉన్నాయో ఏంటివి, ఈ జగన్ అన్న స్కీమ్స్ అని ఎవరైతే దీనికి అర్హులు ఉన్నారో అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయరంట. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎస్, ఓకే, లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, one minute. ఎస్, నెక్స్ట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇంకా దుర్గా నాయక్, yes. Now Durga Naik has been joined in this one. Next, you have to write all these 6 questions, but you have to learn and write in a book and take the photos of this one and send me to the WhatsApp. Why? Because it is an exam like that. Principal sir has told that to put examination, that is test to students so that they can be perfect for the examinations. Okay, these are the 6 questions. These 6 questions will come across for in every examination, so all should be prepared by these examinations. Okay,
Next, if you're having any doubts, you can clarify with me. Yes, any doubts? Regarding this offline, one student morning has asked me, sir, from when would be the on offline? Here, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అమ్మా ఇక్కడ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ సార్కి అందరూ వచ్చి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. సార్ మాకు ఆన్లైన్లో మేము మాకు ఇవి అవి ఏవైతే ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి మనకి అవైలబిలిటీలో లేదు, మనకి సిగ్నల్ లేదు, అవి లేవు. కాబట్టి మేము ఆఫ్లైన్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పి ఒక పేపర్లో అందరూ సిగ్నేచర్స్ చేసి ఒక లెటర్ లాగా రాసి ఇచ్చారు. కాబట్టి వాళ్ళకి కాలేజీలోనే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. మీరు కూడా ఏమైనా ఆ విధంగా మీరు చేయదలుచుకుంటే చేయొచ్చు. ఇది లెఫ్ట్ అవుట్ టు యూ ఓన్లీ. బట్ ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు కాదు, క్లాస్ అందరూ రావాలి. కనీసం 50 to 60-70% వచ్చి సార్కి ఆ విధంగా లెటర్లో రాసి సిగ్నేచర్ చేసిస్తే సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్ డిసిషన్ తీసుకుంటారు. ఫైనల్ ఇయర్ అలాగే చేశారు. అదేవిధంగా బీజెడ్సీ ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో బాటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ, బయోకెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ వాళ్ళు కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే మాకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కావాలి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. మీరు కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే మీరు కూడా ఆ విధంగా చేయదలుచుకుంటే చేయొచ్చు. ఓకే, లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఒకటి, ఇది ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, మీరు ఎట్లా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారమ్మా? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? ఇక్కడేమో చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఎవరేం మాట్లాడటం లేదు, ఊరికే ఉంటున్నారో లేదో తెలియదు. అమిత్ సార్, అమిత్ ఈ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు మాకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కావాలి అని చెప్పి ఒక లెటర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు సార్కి. సార్ యాక్సెప్ట్ చేసినారు. వాళ్ళకి ఒక లాస్ట్ వీక్ థర్స్డే, ఫ్రైడే నుంచో ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళకి ఆఫ్లైన్ అంటే కాలేజీలోనే క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. మీది లెఫ్ట్ ఓవర్ టు యూ ఓన్లీ, ఇది మీ ఇష్టం. ఇది ఓకే. క్లాసెస్ కూడా ఎంతవరకు జరుగుతాయి అంటే మార్నింగ్ 10 to 1 వరకు జరుగుతుంది. మళ్ళీ 1 తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. లాక్డౌన్ పీరియడ్ అప్ టు 2 o'clock ఉంది కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ ఓవర్ టు యూ ఓన్లీ. దీంట్లో నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. ఇది మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఆన్లైన్ మాకు బాగుందంటే ఆన్లైనే కాండి. లేదు సార్ మాకు కష్టంగా ఉంది, మేము కాలేము అంటే అది మీ ఇష్టం, మీ లెటర్ రాసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇది మీరందరూ మీరందరూ డిసైడ్ చేయాలి. అంటే మీ క్లాస్లో ఉండే వాళ్ళంతా డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక అబ్బాయి అడిగాడు కాబట్టి చెప్పదలుచుకున్నాను. పొద్దున్న మెసేజ్ చేసినాడు పిల్లోడు, సార్ మాకు ఆఫ్లైన్ కావాలంటే నేను మన చెప్తాను మీకు అని చెప్పాను. ఈ విధంగా జరిగింది. ఈ అమిత్ క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకున్నావు అమిత్, నువ్వు చెప్పిన క్వశ్చన్స్? లేదు సార్, ఇంకా కొన్ని నోట్ చేసుకున్నా. కొన్ని నోట్ చేసుకున్నదా? ఇవి 6 questions ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటాయి. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ అన్ని ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. మీరు కనీసం 6 questions వరస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఇంకా చాలా కష్టంగా ఉంది పేపర్ అన్నా 4 questions అన్నా ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని మీరు ఈ 6 questions కూడా వచ్చినా కూడా మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే 6 questions వచ్చినా మీరు దీన్ని పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. 6 లేదా చాలా వరస్ట్ పొజిషన్ అన్నా 4 questions అయినా రిపీట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అన్ని డెరివేటివ్ పార్టే. దీంట్లో మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్ ఉందో అది ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అదేవిధంగా కార్నాట్ రివర్సిబుల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అదేవిధంగా థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్, ఆ 4 ఈక్వేషన్స్ రిలేషన్స్ అంటారు, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్తో వస్తుంది, అదొకటి. మూడోది. నాలుగోది వచ్చి క్లాసిక్ లెఫ్ట్ ఈక్వేషన్, చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, అది కూడా పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్తో చేసేది, అదొక క్వశ్చన్. నాలుగోది. ఐదోది వచ్చి అడియాబాటిక్ డిమాగ్నటైజేషన్. మనం చెప్పుకున్నాం క్లాస్లో. అడియాబాటిక్ డిమాగ్నటైజేషన్ కొద్దిగా థియరిటికల్గా ఉంటుంది, అదేవిధంగా డెరివేటివ్గా ఉంటుంది, అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏది చెప్పానమ్మా? 6 questions అన్నారు. ఎస్ వహీదా, నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావు అని చెప్పి చూశాను. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏదమ్మా? ఎస్, అది ప్రాబ్లం చెప్పినారు సార్ ఒకటి. అది అవునవును, అది ఆ ప్రాబ్లము. మామూలుగా ఇది కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది ప్రాబ్లము. ఇంత వరస్ట్గా ఇవ్వడు. ఎట్లా ఇస్తాడంటే గిన సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. అంటే ఒక ఏమని ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోండి, ఈటా కనుక్కోండి అని T1 T2 ఇస్తాడు. ఆ విధంగా కనుక్కునేది ఉంటుంది.
ఈ కనీసం ఈ 5 క్వశ్చన్స్ అన్న ఆ ప్రాబ్లం పక్కన పెట్టేసేయండి, ఆ ప్రాబ్లం పక్కన పెట్టండి. లేదంటే మీకు నేను అది ఫోటో తీసి దాని ఆన్సర్ ఫోటో తీసి మీకు నేను పెట్టడానికి పెడతాను, లైక్ దట్. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం మీకు ఆన్సర్ చూపిస్తాను చూడండి, నోట్ చేసుకోండి. హియర్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇంజన్, yes please note down this answer. The efficiency of engine is 25%. yes write down the answer. రాసుకోండి ఇది. efficiency of Carnot engine is 20%. okay, next the efficiency of Carnot engine is 25%. T1 and T2 are the temperatures of the source and sink respectively. Yes, please you write down very fastly. Why? Because I'm having final year class after this one. Yes, T1 and T2 are the temperatures of the source and sink respectively. Next, eta is equal to 1 minus T2 by T1 is equal to 0.25. Next, T2 by T1 is equal to 1 minus 0.25. T2 by T1 is equal to 1 minus 0.25. This is equal to 0.75. 0.75. This is equal to 3 by 4. Is equal to 3 by 4. Yes, write this as equation number 1. Are you able to see this one? Is it clear for you? Kanasandi kada meeki ide? Yes sir. Kanasanda Amit? Yes, okay. You write down money on the mundigana book pen teeskondi ani cheppani jariganu. Yes. Next, when reducing the temperature of the sink by 50%, when reducing the temperature of the sink by 50%, the efficiency is 50%. The efficiency is 50%. Next, therefore eta is equal to 1 minus T2 by T1. Therefore eta is equal to 1 minus T2 by T1. This is equal to 1 minus T2 minus 50 by T1. ఆడ పైన ఏదైతే 1 minus T2 minus 50 ఉంది కదా, అది కాదు, అది ఏం రాయొచ్చు కూడా, T2 కాదు, ఇట్ ఈస్ T1. ఇట్ ఈస్ T1. ఇక్కడ 1 minus T2 కాదు, ఇట్ ఈస్ T1. ఇట్ ఈస్ 1 minus T2 minus 50 కాదు, అది ప్రింట్ మిస్టేక్. 1 minus T1 minus 50 by T1. This is equal to 0.5. 0.5 is nothing but 1 by 2. 0.5 is nothing but 1 by 2. Or T2 minus 50 is equal to T1. This is equal to 0.5 is equal to 1 by 2, or TT2 minus 100 is equal to T1. TT2 minus 100 is equal to T1. TT2 minus 100 is equal to T1. Next, solving equations 1 and 2. Solving equations 1 and 2. We get solving equations 1 and 2. We get T1 is equal to 200 degree Kelvin and 200 degree Kelvin, and T2 is equal to 150 degree Kelvin. 150 degree Kelvin. Like this. This is the answer. Okay. Now we're having class tomorrow also. Tomorrow also, you please join by 9:15 like that. Okay, 9:15 like that. Don't miss the class. You tell to your friends also, so that if you who are don't joining the class, they are losing their hall ticket. Means they are not able to write the examinations. One thing. And second, ఇదైతే అక్కడ యూనివర్సిటీ నుంచే వచ్చింది, అది మీకు లెటర్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కాల్ సెంటర్ ఏమని ఇట్లా ఈ విధంగా హాల్ టికెట్ ఇవ్వరంట ఒకటి. రెండోది వచ్చి ఏదైతే కొన్ని పథకాలు మీకు వర్తిస్తాయో, జగనన్న విద్యా పథకం అని చెప్పి కొన్ని ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వర్తించవు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. చాలా సీరియస్గా ఉంది, ముందులా కాదు. కాబట్టి అందరూ జాయిన్ కాండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి, చాలా మంది జాయిన్ కాండి చెప్పండి. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి, దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకుందాం. ఓకే,
Yes, anybody? If any are having doubts, you please ask to me. Yes, please. Any doubts? Amit? No doubt, Amit? sir. No doubt. Doubts ఏం లేవు సార్. ఏమన్నా ఎస్ ఓకే. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా అడగదలుచుకుంటే అడగండి. ఎవరైనా ఎస్ రెస్పాండ్ కాండి. నేను అందరినీ అన్మ్యూట్ చేసే పెట్టాను, అంటే ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు, డౌట్స్ అడుగుతారు అని చెప్పి. ఎస్, కెన్ యూ స్టాప్ ద క్లాస్ నౌ? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే ఓకే సార్. Amit? Yes, Can sir. you stop the class? Just 1 Yes, minute. sir. Yes, okay.